مریم بطول ہے لیکن چھوٹی. ہم نبیوں کی ماؤں کے احترام کے قائل ہیں. جناب مریم معصومہ ہیں، طیبہ ہیں، طاہرہ ہیں، بطول ہیں، لیکن بطول سیدہ کے برابر نہیں. مریم ہیں بطول صغرا، سیدہ ہیں بطول کبرا. مشکل بحث میں جاتے نہیں، ایک ہی جملے سے فرق واضح کر دیتے ہیں. جو جنت سے روٹی منگوائے اسے مریم کہتے ہیں، جس کی روٹی جنت میں جائے. بادشاہ حسین ان ہاتھوں میں سلامت رکھتے، علی کی بیٹیاں تمہیں کسی کا محتاج نہیں. مریم جنت سے کھانے منگواتی تھی، زہرا جنت میں روٹیاں بھیجتی تھی. کسی کو یقین نہ ہو کہ میرا سنی بھائی بیٹھا ہو، ابھی قرآن ممبر پہ لے کے آئے، میں قرآن سے پڑھتا ہوں. خدا کہتا ہے مجھے قسم ہے اس دروازے کی جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں، جہاں ستارے گرتے ہیں. اللہ کی کائنات میں سوائے زہرا کی دہلیز کے کوئی دہلیز ایسی ہے ہی نہیں جہاں ستارے اترے ہو، جہاں ستاروں نے سجدے کیے ہو، جہاں ستارے نازل ہوئے ہو. مجھے نہیں پتا یہاں کتنا عقیدہ سنا جاتا ہے، میں اپنے عقیدے کا خود ذمہ دار ہوں. عرش خدا سے افضل ہے دہلیز فاطمہ، عرش خدا سے بہتر ہے دہلیز زہرا. اگر کوئی بندہ دلیل مانگے تو میں دلیل دیتا ہوں. مجھے بتا عرش خدا پہ کون رہتا ہے؟ جبریل رہتا ہے، میکائیل رہتا ہے، اسرافیل رہتا ہے، اسرائیل رہتا ہے. اب بتا دہلیز زہرا پہ کون بیٹھتا ہے؟ کمبر بیٹھتا ہے، مقداد بیٹھتا ہے، سلمان بیٹھتا ہے، ابو ذر بیٹھتا ہے، فرشتہ بیٹھتی ہے. مجھے کسی پھٹی سے پھٹی کتاب سے ایک روایت نکال کے بتاؤ کہ ساری زندگی سلمان نے کہا ہو یا علی مجھے عرش پہ بھیج دیجئے، کمبر نے کہا ہو مجھے سیر کروا دے، فرشتہ نے کہا ہو مجھے روٹیاں منگوا دے. ادھر والے ادھر جانے کی تمنا نہیں کرتے. ادھر والے کبھی فقیر، کبھی مسکین، کبھی یتیم. محرم بھائی ادھر سے فقیر، مسکین، یتیم، قرآن اٹھا کے ممبر پہ لاؤ. قرآن میں پوری بی بی مریم کی کہانی لکھی. ایک بندے نے آ کے معصوم سے پوچھا تھا مولا عزت مریم زیادہ ہے یا عزت سیدہ؟ امام کے چہرے کے تیور بدلے. امام نے فرمایا کہ کنیزوں کا مقابلہ آقا زادی سے کیسے ہو؟ بسم اللہ سر. اتنا کہنا تھا یہ بندہ بول پڑا. اس نے کہا اچھا مولا تو پھر مجھے بتائیں کہ اللہ نے قرآن میں مریم کے نام پہ پوری سورت بھیجی، تیری جدہ کا ذکر قرآن میں نہیں، نام سیدہ قرآن میں نہیں آیا، مریم کے نام پہ پوری سورت. یہ چھوٹا رتبہ نہیں کہ جس کتاب میں اول سے لے کے آخر تک کی کہانی لکھنی ہے اس میں ایک بی بی کے نام سے پوری سورت بھیج دی جائے. اس نے کہا کہ مریم کے نام پہ سورت ہے، تیری ماں کا نام قرآن میں نہیں. بڑا بہتر ہو گیا یہ سوال امام سے ہو گیا، جواب ہم تک پہنچ گیا. میں جواب پڑھوں گا، آپ کے چہروں پہ رونق بتائے گی کہ جواب بے شک امام کا ہے. اس نے کہا مریم کا نام قرآن میں ہے، آپ کی ماں کا نام قرآن میں نہیں. امام کے چہرے کے تیور بدلے. امام نے کہا تجھے نہیں پتا بادشاہ درباروں میں کنیزوں کا نام لیتے ہیں، عزتوں کا نام نہیں لیتے. بولو جو علی کے نوکر بیٹھے. عزتوں کو جب بھی پکارا جاتا ہے نسبتوں سے پکارا جاتا ہے. خدا نے ہماری جدہ کو جب بھی بلایا کبھی کوثر کہہ کے، کبھی لیلۃ القدر کہہ کے، کبھی سلسبیل کہہ کے، کبھی عزت الہیہ کہہ کے، جناب مریم کے نام پہ. قرآن یک زبان، صدائے ابو ذر، صدائے میثم، صدائے سلمان، مصداق انما یرید اللہ، عین اللہ، اذن اللہ، لسان اللہ، جنب اللہ، حکمت اللہ، مشیت اللہ، ارادت اللہ، نفس اللہ، باب اللہ، اسم اللہ، علی ولی اللہ، امام المشارق والمغارب، اسد اللہ غالب، غالب علی کل غالب، شوہر بطول، وسیع رسول، وکیل رسول، بابا اسماعیل،
मौला मुत्तकियात, मौला आलमियात, तस्कीन इलाही, ज़रूरत इलाही। मिलके बोलो नारा या। जनाब मरियम की पूरी कहानी कुरान में मौजूद। तवज्जो सरकार, बिस्मिल्लाह। जनाब मरियम के घर फरिश्ता आया और जनाब मरियम के हुजरे में आया था। मैं फर्क समझा रहा हूं सरकार। बीबी मरियम की इज्जत कुरान से पढ़ के सैयदा की इज्जत पढ़। जनाब मरियम के पास फरिश्ता आया, दरवाजे पे नहीं, हुजरे में। हुजरे में आया। हुजरे में फरिश्ते का आना था। कुरान कहता है मरियम सहम गई। बीबी मरियम ने सहम के फरिश्ते को कहा रुक, मैं बतूल हूं। बीबी ने बतूल कहा, फरिश्ता डरा नहीं, दौड़ा नहीं, भागा नहीं, वहीं पे रुका। बीबी को तुझे नहीं पता मैं बतूल हूं? कहा सुन, अना रसूल रब्बे, मैं भी तेरे रब का भेजा रसूल हूं। अगर तू बतूल है तो मैं रसूल हूं। बीबी ने कहा क्यों आया? कहने लगा तुझे बेटा देने आया हूं। कुरान की आयत पढ़ी है, किताब की रवायत नहीं पढ़ी। मरियम ने फरिश्ते से पूछा कौन है? कहने लगा रब का रसूल हूं, बेटा देने आया हूं। मरियम ने पूछा कौन है? रब का रसूल हूं, बेटा देने आया हूं। मरियम ने पूछा कौन है? रब का रसूल हूं, बेटा देने आया हूं। यही फरिश्ता ज़हरा के दरवाजे पे आया। फिजा ने पूछा कौन है? कहता दर्जी हूं, कपड़े लेके आया। वहां बेटे दे रहा है, यहां कपड़े ले। अना खयातल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी। सैयदा के दरवाजे पे अल्लाह की कायनात में मुझे कोई दरवाजा दिखा। बंदे कहते हैं ना जी इज्जत सैयदा पढ़े, मुझे मालिकों की इज्जत की कसम, दहलीज का तारुफ पढ़ा जाए तो अकले जख्मी हो जाए कि सैयदा की चौखट कितनी अफजल थी, दहलीज सैयदा कितनी अफजल थी। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ वीडियो कैमरे की मौजूदगी में मैं रवायत पढ़ने लगा। अल्लाह के कुरान में एक आयत है, खुदा ने कुरान में कहा कि मेरे कुरान के अंदर एक किताब मकनून है, एक छुपी हुई किताब है जिसे सिवाय मुताहिरून के कोई नहीं छूता। ताहिरों के नहीं, मुताहिरों के। ताहिर और है मुताहिर और। जो पाक हो उसे ताहिर कहते हैं, जिससे पाक हो उसे मुताहिर कहते हैं। खुदा ने ये नहीं कहा कि उसे ताहिरीन के अलावा कोई नहीं छूता, मुताहिरून के अलावा कोई नहीं छूता। और खुदा ने कहा है कुरान के अंदर। दो सहाबी मस्जिद में बैठे थे, उन्होंने कहा ये कौन सी किताब है जो कुरान के अंदर छुपी हुई है? अभी बैठे एक दूसरे से बहस कर रहे थे या करीब से सलमान गुजरे। एक ने कहा इससे पूछ, ये अली का शागिर्द है। जनाबे सलमान करीब आए, उसे कहा है सहाबी रसूल है, दोस्त अमीरुल मोमिनीन, खुदा कुरान में कहता है कि मेरे कुरान के अंदर एक छुपी हुई किताब है, तू जानता है कि वो कौन सी किताब है? जिंदगी कुर्बान करो सलमान तेरे जुमले पे। सलमान मोहम्मदी वहीं पर रुक के एक लम्हा देर किए बगैर उनकी तरफ देख के कहने लगे सुनाऊं या दिखाऊं? बोलो जो सैयदा के दरवाजे से नाम लेके नहीं आए। अच्छा जो नहीं समझे तो मैं बात खोल दूं। उसने कहा दिखाऊं या सुनाऊं? उन्होंने कहा अभी सलमान अगर दिखाने का कह रहा है तो अभी कुरान उठाएगा और किसी आयत पे उंगली रख के कहेगा इसे अल्लाह ने किताब कहा है, किसी सूरत पे हाथ रखेगा इसे अल्लाह ने किताब कहा है। सलमान मोहम्मदी ने कुरान नहीं उठाया, अपनी आवाज को अपने दोष में रखा। सलमान मोहम्मदी झुकी हुई कमर के साथ मस्जिद के दरवाजे से बाहर निकले। सहाबा ने कहा हमने तुझे कहा था आयत दिखा, कहां लेके जा रहा है? सलमान चलता चलता दहलीज सैयदा पे आया, दहलीज सैयदा पे आके अपने रुखसार को रखा। रखने के बाद कहता ये है वो कुरान जिसके अंदर वो किताब रहती है, ये है वो कुरान जिसके अंदर वो किताब रहती है। सहाबा एक दूसरे का चेहरा देखे कहेंगे बूढ़ा हो गया है अली की मोहब्बत में, ये कोई कुरान है? ये तो ज़हरा की तहरीफ है। सलमान का कुरान खोलो तो अंदर से क्या निकलता है? कहने लगे आयतें निकलती हैं। कहने लगा यहाँ बैठ जाओ, अभी दरवाजा खुलेगा, मैं तुम्हें आयतें निकलते। इस घर के अंदर मौला हुसैन